Dear students, today we continue the next article from a rotational motion, principle of parallel and perpendicular axis. Principle of parallel and perpendicular axis. बेटा नेक्स्ट आणि इम्पॉर्टंट आर्टिकल जे असेल या टॉपिकमध्ये तर हे कोणतं आहे, प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. तर पहिल्यांदा आपण प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस लर्न करू. आपण प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. पहा, what is the principle of parallel axis? You first remember the mathematical equation, that is IO is equal to IC plus MX square. So this is the mathematical expression or mathematical equation of principle of parallel axis, where आता पाय बेटा सिग्निफिकन्स याचं काय, वेअर आय ओ काय रे, आय आपण कशाचा सिम्बॉल घेतो सांगा. आय मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं सिम्बॉल आय आहे बेटा. ओ काय, आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड व्हॉट इज ओ, अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉईंट. म्हणून इथं आय ओ मीन्स moment of inertia of a rotating a rigid body. Moment of inertia of a rotating rigid body about any axis. Any axis. I is the moment of inertia of a rotating rigid body about any axis passing through O, passing through O. And what is IC? सांगा बेटा, IC चा अर्थ काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग अ रिजिड बॉडी. Moment of inertia of a rotating rigid body about an axis, passing through its center of mass, passing through its center of mass, significance पहा, about an axis passing through its center of mass. And what is capital M? Capital M, total mass of a rigid body. Capital M, total mass of a rigid body. And what is the H? Distance between two parallel axes. Distance between two parallel axes. हे इम्पॉर्टंट मॅथमॅटिकल इक्वेशन अगोदर लक्षात ठेवायचं, कारण नेहमी तुम्हाला याचं बेसिक प्रिन्सिपल कळलं पाहिजे आणि मग त्याचं प्रूफसुद्धा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल? IO is equal to IC plus MH square. IO is equal to IC plus MH square. What is IO? Moment of inertia of a rotating rigid body about any axis passing through O and perpendicular to the plane. Axis of rotation passing through any point and perpendicular to the plane. Similarly, what is IC? Suffix C. I stands for moment of inertia and C stands for center of mass of a rotating rigid body. म्हणजे हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिसतो तुम्हाला इथं, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग रिजिड बॉडीचा आहे.
हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग रिजिड बॉडीचा आहे अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास. अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास and perpendicular to the plane. perpendicular to the plane. आणि कॅपिटल एम कशा सिम्बॉल आहे बेटा? जनरली आपण कॅपिटल एम काय घेतो? मास घेतो. टोटल मास ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी दॅट इज कॅपिटल एम. अँड व्हॉट इज द एच? एच इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस. एच इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस. चला आता याचं स्टेटमेंट. Yes, just you read what is that symbol? Moment of inertia of a rotating rigid body. पहा बेटा, I जे मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट मी दिलेलं आहे त्याचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं. आय काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉईंट ओ अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. त्याच्या पुढे इज इक्वल टू, पुढे सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ॲक्सिस. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन अँड product of mass and square of the distance between two parallel axes. Square of the distance between two parallel axes. पहा बेटा, स्टेटमेंट नोट करा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहित चला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग a rigid body about any axis is equal to, symbol काय पुढे? is equal to, हां पुढे sum म्हणजे बेरीज. sum of the आता हे sum of its moment of inertia about an axis. Sum of its moment of inertia. Moment of inertia. Sum of its moment of inertia about an axis. About an axis passing through its center of mass. Its center of mass. Passing through its center of mass and product of, पहा बेटा इथं product of mass and square of the distance. Square of the distance. Square of the distance between two parallel axes. Square of the distance between two parallel axes. This is the statement of principle of parallel axis. This is the mathematical statement, and this mathematical statement just you put in words, that is moment of inertia of a rotating rigid body about any axis. लक्षात येतं? हा सिम्बॉल बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू सम. पहिल्यांदा हे घेतो आपण, सम म्हणजे बेरीज. Sum of its moment of inertia about an axis passing through its center of mass and product of mass and square, याचा स्क्वेअर आहे, product of mass and square of the distance between two parallel axes. Square of the distance between two parallel axes. हे झालं त्याचं स्टेटमेंट वेदा. आता स्टेट अँड प्रूव्ह प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस
असा एक थेरॉटिकल क्वेश्चन विचारू शकतात. तर त्याचं हे स्टेटमेंट तुम्हाला दिलं मी. आता याचं मॅथमॅटिकल प्रूफ आपल्याला लर्न करायचं बेटा. आणि या मॅथमॅटिकल प्रूफसाठी डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे आणि डायग्राम काढून परत त्याचं प्रूफ आपल्याला काढता येतं की हे स्टेटमेंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर फिगर काढा आता. रिजिड बॉडी काढा बेटा. ही अशी रिजिड बॉडी, ही एनी साइज अँड शेप. दिस इज अ रिजिड बॉडी, अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी साइज अँड शेप. आता ही रिजिड बॉडी काय करतो आपण? रोटेट करतो. काढलात? ही रिजिड बॉडी कशाही आकाराची काढायच्या, असं काही रिस्ट्रिक्शन नाही, बंधन नाही. रिजिड बॉडी म्हणले की कोणत्याही साईज आणि शेपमध्ये असते, कोणत्याही आकाराची रिजिड बॉडी आपण काढायचं. मात्र इथून एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असा पास करा बेटा. म्हणजे इथं जे असेल हा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, ज्याला आपण IO असं म्हणतो, हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि दुसऱ्या बेटा सेंटर ऑफ मास, या बॉडीचं सेंटर ऑफ मास इथं असेल तर सेंटर ऑफ मासमधून ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास झाला पाहिजे. म्हणजे दुसरं ॲक्सिस जे आहे त्या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मासमधूनच पास झालं पाहिजे. लक्षात येतं? फिगर काढते वेळेस काय सांगितलं मी की हा पहिला कुठूनही पास झालं तरी चालतं. हा जो पहिला ॲक्सिस आहे तो कोणत्याही पॉईंटमधून पास झालं तरी चालतो. मात्र आपल्याला दुसरं दिलेलं आहे सेंटर ऑफ मासमधूनच पास झाला पाहिजे. म्हणजे आपण इथं आता असा विचार केलात तर हा तुमचा एनी पॉईंट O आणि हा बेटा सेंटर ऑफ मास. आलं लक्षात? पहिल्यांदा ही बॉडी, रिजिड बॉडी, अबाउट एनी ॲक्सिसला रोटेट करा, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढा आणि नंतर ती बॉडी अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मासमधून पास करा आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्कआउट करा. आता आपण इथं एक एनी पॉईंट मास एलिमेंट कन्सिडर करतो DM आणि तो कुठं आहे? P पॉईंटला बेटा. एक मास एलिमेंट घेतलेला आहे. आता मास एलिमेंटचा काय कन्सेप्ट आहे सांगा बरं. व्हॉट इज द मास एलिमेंट? तर तुम्हाला या ठिकाणी इथं क्लिअर करतो मी. हा एक पॉईंट घेतला आपण, ही बॉडी घेतली आपण एनी आणि OP जॉईन केलं. P पॉईंट आहे, इथं दिसत नसेल तर असा काढतो आणि नंतर CP सुद्धा काढूया बेटा आपण. आणि नंतर इथं हां, आता हे D पॉईंट घेतला. अशा पद्धतीनं फिगर काढा. प्रत्येकाने फिगर अत्यंत व्यवस्थितशीर काढली पाहिजे. आणि मग या फिगरहून आपल्याला जो कन्सेप्ट आहे, कोणता कन्सेप्ट आहे? प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. स्टेट अँड प्रूव्ह द प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. स्टेट अँड प्रूव्ह द प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. आता बेटा ही डायग्राम काढल्यानंतर आता काय केलं आपण? याचं शॉर्टमध्ये पहा डिस्क्रिप्शन. लेट अस कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी साइज अँड शेप. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी साइज अँड शेप is rotating about an axis passing through any point O and perpendicular to the plane. म्हणजे axis of rotation is perpendicular to the plane of the body. Then the same body is rotating about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane. Passing through its center of mass and perpendicular to the plane. Now डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस, हा आणि हा ॲक्सिस एकमेकांना पॅरलल आहे. तर या दोन पॅरलल ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स आपण किती घेतलेलं आहे? H. डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस यू टेक H. नाव लेट अस टेक अ स्मॉल मास एलिमेंट. काय बेटा इथं कन्सेप्ट?
मास एलिमेंटचा काय कन्सेप्ट आहे, तर असंख्य असे रिजिड बॉडीमध्ये पार्टिकल आहेत, त्या असंख्य अशा पार्टिकलला फायनाईट नंबर ऑफ मास एलिमेंट तयार करायचे. म्हणजे काय करायचं, 1000 ग्रुपचा एक पार्टिकल मास एलिमेंट तयार करा. आता इथं जे घेतलेलं आहे आपण एक मास एलिमेंट किती आहेत, 1000 पार्टिकल एकत्र केलं एक मास एलिमेंट, आणि तो कुठं घेतला, पी पॉईंटला. लेट अस कन्सिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट ॲट पॉईंट पी. आणि मास एलिमेंटचं मास किती आहे, डी एम. डी एम हे कशाचं मास आहे, मास एलिमेंटचं मास आहे. म्हणजे ग्रुप ऑफ पार्टिकलचं मास, त्याला मास एलिमेंट म्हणलं, आणि त्याचं मास किती आहे, डी एम आहे. तो कुठं घेतला आपण, पी पॉईंटला. नंतर जॉईन ओ पी अँड सी पी. ओ पासून पी पर्यंत जॉईन करा आणि सी पासून डी पर्यंत जॉईन करा, सी पासून पी पर्यंत. ओ पासून पी लाईन काढा आणि सी पासून पी लाईन काढा, आणि ड्रॉ परपेंडिक्युलर पी डी. पी पासून परपेंडिक्युलर लाईन काढा, ड्रॉ परपेंडिक्युलर पी डी ऑन दी लाईन ओ सी प्रोड्युस्ड. ओ सी लाईन इथून इथपर्यंत त्याला पुढे प्रोड्यूस करा आणि त्याच्यावरती तो परपेंडिक्युलर घ्या. राईट. हां, आता बेटा आपल्याला इम्पॉर्टंट काय लागतं पुढे, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जो बेसिक फॉर्म्युला आपण लर्न केलेला आहे. सांगा बरं मला काय मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड ॲज. moment of inertia of a rotating rigid body about the given axis of rotation is defined as sum of the product of masses, sum of the product of masses of each particles and square of the distances from the axis of rotation respectively. Sum of the product of masses of each particles and square of the distances from the axis of रोटेशन रिस्पेक्टिवली. म्हणजे काय घेतलं आपण, आय इज इक्वल टू काय घेतलं, एम आर स्क्वेअर. आपण इंटिग्रेशन समेशन एम आर स्क्वेअर प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. इंटिग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वेअरचा अर्थ काय, M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस M3 R3 स्क्वेअर अँड सो ऑन प्लस MN RN स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला हे कुठंतरी आता इथं रेफरन्सला येणार आहे. आता बेटा या मास एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणत्या ॲक्सिसशी काढायचा आहे, अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉईंट ओ. आणि नंतर याच मास एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणत्या ॲक्सिसशी काढायचा आहे, अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. या दोन्ही मास एलिमेंटचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आपण काढले. नंतर काय करायचं, पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसशी काढा आणि पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसशी काढायचा. आलं का लक्षात, काय प्रोसिजर मी सांगत आहे तुम्हाला. म्हणून आता पुढे जे असेल आपण मॅथमॅटिकल प्रूफ घेऊया. मॅथमॅटिकली आपण प्रूफ करूया की प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस फार सिम्पल आहे. आता पहा इथं मी काय घेतो, पहा लक्ष द्या. the moment of inertia mi of a small mass element कोणता, mass element dm. पहा बेटा, the moment of inertia of a small mass element dm about an axis passing through O, about an axis passing through O and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane is काय ते बेटा सांगा, DIC. स्मॉल मास एलिमेंट असल्यामुळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया DIC घ्यायचं. डी कशासाठी सिम्बॉल आहे, स्मॉल असेल तर डी घेतो आपण. DIC इज इक्वल टू सांगा, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ एलिमेंट. व्हॉट इज द मास एलिमेंट, DM. मास एलिमेंट काय, DM. प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. डिस्टन्स किती आहे बेटा इथं, OP स्क्वेअर. DIC इज इक्वल टू
OP स्क्वेअर इंटू DM याला असं लिहू, OP स्क्वेअर इंटू DM. हे एका मास एलिमेंटचा झाला. आणि पूर्ण बॉडीचा काढायचा असेल तर म्हणजे स्मॉल मास एलिमेंट शब्द आपण रिप्लेस करा ह्याच वाक्यामध्ये. स्मॉल मास एलिमेंटच्या ऐवजी रोटेटिंग रिजिड बॉडी टाकला तर काय होईल, हे एक आता हे डिस्टन्स किती OP1 DM1, दुसरे इथं असेल OP2 DM2, इथं असेल OP3 DM3, असं सर्व असेल तर एकूण किती मास एलिमेंट आहे, फायनाईट नंबर ऑफ n नंबर ऑफ मास एलिमेंट असेल. या सर्वांचं बेरीज केलात तर त्याला आपण इंटिग्रेशन म्हणतो. त्याचं आपण काय म्हणतो, इंटिग्रेशन. पहा बेटा, दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, शब्द पहा तिथंच बदल आहे, रोटेटिंग रिजिड बॉडी पूर्ण बॉडीचा काढत आहे. अगोदर एका मास एलिमेंटचा काढला, आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट an axis passing through O and perpendicular to the plane about an axis passing through O and perpendicular to the plane is काय येतं रे, सांगा बेटा काय येतं, IO इज इक्वल टू, इथं पॉइंट O आहे ना, IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन CP स्क्वेअर इंटू DM, इंटिग्रेशन ऑफ OP स्क्वेअर, O पासून P स्क्वेअर डिस्टन्स, OP स्क्वेअर इंटू DM. लक्षात आलं. पूर्ण बॉडीचा काढायचा असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं बेटा. पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर इंटिग्रेशन. आता आपण या पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसशी काढला, राईट आहे. आता मला या ॲक्सिसशी काढायचं आहे. सेम प्रोसिजर रिपीट करायचं. काय असेल, दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ small mass element DM about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane is, सांगा बेटा काय तरी. इथं जसं घेतलं तसं हेच वाक्य परत रिपीट केलं, फक्त ॲक्सिस ऑफ रोटेशन बदलला, बाकी तेच आहे. सांगा बरं काय येतं बेटा, DIC इथं घेतलं होतं DIO. का घेतलं होतं DIO, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कुठून पास झाला होता, एनी पॉईंट O. आता या ठिकाणी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कुठून पास झालेलं आहे, सेंटर ऑफ मासमधून पास झालेलं आहे. तर दॅट इज इक्वल टू, सांगा बेटा काय येतं, डिस्टन्स CP स्क्वेअर इंटू DM, बरोबर आहे. कारण बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. आता हे कशासाठी झालं, एका मास एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणजे आता इथं स्मॉल मास एलिमेंट शब्द काढायचा आणि तिथं काय टाकायचं, रोटेटिंग रिजिड बॉडी. दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, moment of inertia of a rotating rigid body about an axis passing through its center of mass शब्द बदलायचा, mass and perpendicular to the plane
परपेंडिक्युलर टू द प्लेन इज काय येतं बेटा सांगा बरं. लक्षात आलं का. स्मॉल मास एलिमेंटच्या ठिकाणी रोटेटिंग रिजिड बॉडी शब्द टाकला आणि जसं याला तसं कॉपी केलं ते वाक्य. आता हे कशाचा घेत आहे मी, पूर्ण रोटेटिंग रिजिड बॉडीचा काढत आहे. इथं काढला एका मास एलिमेंटचा काढला आणि सिम्बॉल DIC इज इक्वल टू CP² DM. आता पूर्ण बॉडीचा काढायचा असेल तर बेटा इथं येतं IC इंटू इंटिग्रेशन ऑफ CP² इंटू DM. याला इक्वेशन नंबर सेकंड घेतो मी. इक्वेशन नंबर सेकंड आलं का लक्षात. पूर्ण बॉडीचा काढायचा असेल तर ॲडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी इंटिग्रेशन ऑफ CP² DM चा अर्थ काय येतो. इंटिग्रेशन म्हणजेच काय, ॲडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज टुगेदर. इंटिग्रेशन इज नथिंग बट ॲडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज टुगेदर. मग आता याचा अर्थ काय, CP1 DM1 CP1² DM1 प्लस CP2² DM2 प्लस CP3² DM3 प्लस अँड सो ऑन CPN² इंटू DM. मग हे मॅथमॅटिकली आपल्याला असं इंटिग्रेशनमध्ये घेता येऊ शकतं. आलं लक्षामध्ये. हां आता बेटा इथं पुढे काय करायचं, आता फिगरहून OP² ची किंमत काढायची. म्हणजे हे दोन इक्वेशन इम्पॉर्टंट तुम्हाला मी दिलेले आहेत, हे इथं लक्षात ठेवा. आता त्यानंतर इथं लिहायचं टू फाइंड OP² फ्रॉम फिगर. चला टू फाइंड OP² फ्रॉम फिगर. ऑब्झर्व करा, फ्रॉम राईट अँगल ट्रायंगल OPD, फ्रॉम राईट अँगल ट्रायंगल OPD. पहा बेटा कोणता रे, हा आउटर ट्रायंगल. हे मी परत तुम्हाला दाखवतो. हे असा हा मोठा ट्रायंगल आउटर आहे ना, हा OPD आहे बेटा. या OPD मध्ये राईट अँगल ट्रायंगल OPD मध्ये आता राईट अँगल ट्रायंगल OP² बरोबर OP² इज इक्वल टू OD² प्लस DP². बरोबर आहे ना. पायथागोरसनुसार म्हणजे कर्णाचा वर्ग बरोबर पायाचा वर्ग अधिक उंचीचा वर्ग. पाया कुठून कुठपर्यंत आहे, O पासून D पर्यंत, उंची DP². आता बेटा OD ची किंमत किती येते, बट फ्रॉम फिगर सांगा, कोण सांगेल. OD इज इक्वल टू OC प्लस CD. बरोबर आहे का रे. पहा फिगरकडे OD बरोबर OC प्लस CD. आता ठेवून टाका बेटा इथं. OP² इज इक्वल टू OD² प्लस OC प्लस CD होल स्क्वेअर. OD² प्लस OC प्लस CD होल स्क्वेअर. चला बेटा याला एक्सपान्शन करा. OD² प्लस OC² प्लस CD² प्लस 2 टाइम्स OC CD. हे लक्षात आलं का. A प्लस B होल स्क्वेअर, A प्लस B होल स्क्वेअर बरोबर काय येतं, A² प्लस 2AC प्लस CD². म्हणजे A² प्लस B² प्लस 2AB हा फॉर्म्युला आपण इथं यूज केला. हां आता OD² आता इथं तुम्हाला बेटा OC² प्लस CD² काय येतं. OC² कुठं आहे इथं, OC² प्लस CD². आता इथं जर आपण घेतलं हे OC² आणि CD² C पासून D² बेटा, तर यामध्ये जे असेल इथं OD² प्लस DP² आहे ना. मग OD² ची किंमत ठेवली आपण इथं. थोडंसं पहा, हे OD², ODच्या ठिकाणी काय OC प्लस CD आणि हे DP² आहे बेटा. इथं थोडं करेक्ट करा, हे DP². हां आता बेटा इथं जे असेल DP² राईट.
हां, आता याच्यानुसार काय येईल सांगा, डी पी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर. आता हे सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर. आता हे राईट अँगल ट्रायंगल. आता इथं काय घेतो मी, तुम्हाला पहा थोडीशी रिअरेंज करून लिहू. म्हणजे इथं लिहितं ओ सी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओ सी सी डी. काय बेटा, मी काय केलं नाही, फक्त रिअरेंज केलं टर्म. इथं ओ सी स्क्वेअर होतं एका साईडला, ओ सी स्क्वेअर म्हणजे हे असं ठेवलं बेटा. त्यानंतर डी पी स्क्वेअर, डी पी स्क्वेअर आणि सी डी स्क्वेअर. सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर म्हणजे काय, हा बेस आणि ही हाईट. स्क्वेअर ऑफ बेस प्लस स्क्वेअर ऑफ हाईट इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस. या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये छोट्याशा राईट अँगल ट्रायंगलचा आता फक्त घ्या, मी फिगरमध्ये तुम्हाला दाखवतो. कोणता, फ्रॉम राईट अँगल ट्रायंगल, स्मॉल राईट अँगल ट्रायंगल कोणता आहे सांगा. पहा फिगरकडे, हा छोटा राईट अँगल ट्रायंगल बेटा. फ्रॉम राईट अँगल ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डीमध्ये सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर इज इक्वल टू सी पी स्क्वेअर. आलं का लक्षात. हे सी डी स्क्वेअर, सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर ह्या दोघांच्या ऐवजी, पहा इथं मी काय दाखवतो लक्षात ठेवा, या दोघांच्या ऐवजी आपल्याला सी पी स्क्वेअर ठेवता येतं. अँड देअर फोर म्हणजे आपण याला काय करूया, हे इक्वेशन नंबर 3 म्हणून. या इक्वेशन 3मध्ये बेटा काय असेल, दी इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, सांगा बरं बेटा काय येतं रे. हां, ओ पी स्क्वेअर बरोबर आहे ओ सी स्क्वेअर प्लस सी पी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओ सी आणि सी डी. ओ सी अँड सी डी ही व्हॅल्यू कशाची आली, ओ पी स्क्वेअरची किंमत काढायची होती, आपण ती काढली, ओ पी स्क्वेअरची किंमत काढली. आणि इक्वेशन नंबर 1मध्ये ठेवा. तुमचं इक्वेशन नंबर 1 काय माहीत आहे, आय ओ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओ पी स्क्वेअर डी एम आहे. ओ पी स्क्वेअरच्या ठिकाणी ओ सी स्क्वेअर प्लस सी पी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओ सी सी डी आणि परत इथं डी एम, परत डी एम. चला बेटा आता सेपरेट सॉल्व करा. इंटिग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वेअर डी एम म्हणजे ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्यायचं, ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्यायचं प्लस इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर डी एम प्लस 2 टाइम्स इंटिग्रेशन ऑफ ओ सी सी डी आणि डी एम. राईट. आता पहा बेटा फिगरनुसार हा आय ओ बरोबर घेतला आपण. काय घेतला आपण, आय ओ बरोबर घेतलं. ओ सीची किंमत काय आहे एच. इथं लिहा इंटिग्रेशन ऑफ एच स्क्वेअर डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ एच इंटू सी डी डी एम. इंटिग्रेशन ऑफ एच इंटू सी डी डी एम. एच, what is the h? Distance between two parallel axes. What is the h? Distance between two parallel axes which is constant. तर बेटा इथं येतं एच स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर इंटू डी एम प्लस एच इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सी डी डी एम. इंटिग्रेशन ऑफ सी डी डी एम. राईट. पहा बेटा आता हे सॉल्व केलात. आता इंटिग्रेशन ऑफ डी एमचा अर्थ काय सांगा मला. इंटिग्रेशन ऑफ डी एमचा अर्थ काय, याचा अर्थ मी इथं दाखवतो तुम्हाला. इथं बाजूला पहा म्हणजे क्लिअर, प्रत्येक टर्म क्लिअर झाली पाहिजे. इंटिग्रेशन ऑफ डी एम इज इक्वल टू डी एम 1 प्लस डी एम 2
प्लस अँड सॉन प्लस DM1. म्हणजे प्रत्येक मास एलिमेंटची बेरीज केलात इंडिव्हिज्युअली, प्रत्येक मास एलिमेंट म्हणत आहे, प्रत्येक मास एलिमेंटची इंडिव्हिज्युअली बेरीज केलात तर टोटल मास ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी. म्हणजेच काय आलं बेटा याचं H² इंटू DM. टोटल मास बॉडीचं किती कॅपिटल M. टोटल बॉडीचं मास किती झालं कॅपिटल M. हां, आता ही टर्म बरोबर इंटिग्रेशन ऑफ CDDM काय रे, इंटिग्रेशन ऑफ CDDMची किंमत किती आहे IC. आपण इक्वेशन नंबर 2 नुसार दॅट इज हिअर IC इक्वेशन काय IC इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ CP² इंटू DM. हे तुमचं इक्वेशन सेकंड होतं आहे का नाही. पहा इक्वेशन सेकंड इंटिग्रेशन ऑफ CP² DM हे इक्वेशन सेकंड. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ CP² DM ची किंमत किती आली, इंटिग्रेशन ऑफ CP² DM ची किंमत IC प्लस इंटिग्रेशन ऑफ CDDM 0 अँड देअरफॉर IO इज इक्वल टू IC प्लस MH². सिन्स इंटिग्रेशन ऑफ CDDM इज इक्वल टू 0. आता सर्वात इम्पॉर्टंट काय, इंटिग्रेशन ऑफ CDDM ची किंमत 0 का घेतली, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट अँड व्हॉट वी प्रूव्ह हिअर. आपण जे प्रूव्ह केलं इथं मॅथमॅटिकल प्रूव्ह केलेलं आहे की प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस IO इज इक्वल टू IC प्लस MH². IO इज इक्वल टू IC प्लस MH² आणि इंटिग्रेशन ऑफ CDDM इज इक्वल टू 0. कशामुळे 0 झालं बेटा, अत्यंत इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे, मी तुम्हाला इथं त्याचा अर्थ सांगतो. इंटिग्रेशन ऑफ CDDMचा अर्थ काय येतो, इंटिग्रेशन ऑफ CDDM इज इक्वल टू CD1 DM1 प्लस CD2 DM2 प्लस अँड सॉन प्लस CDN DMN. याचा अर्थ म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ CDDM. आता अनेकांना वाटत असेल हे डिस्टन्स 0 नाही, हे माससुद्धा 0 नाही, मग इंटिग्रेशन ऑफ CDDM कसं 0 होऊ शकतं. बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, अगदी तुम्ही चुकीचा इंटरप्रिटेशन केला नाही. मग मी सांगतो तो चुकीचा आहे का. इंटिग्रेशन ऑफ CDDM 0 म्हणजे कशासाठी, अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस. याचा अर्थ काय बेटा, हे डिस्टन्स आणि मास ह्या दोघांच्या प्रॉडक्टला आपण काय म्हणतो, मोमेंट ऑफ फोर्सेस म्हणतो. प्रॉडक्ट ऑफ डिस्टन्स अँड मासला आपण काय म्हणतो, मोमेंट ऑफ फोर्सेस. अलग लक्षात बेटा. आता सेंटर ऑफ मास आपण इथं चॉईस केलात, इकडचं डिस्टन्स आणि मास आणि इकडचं डिस्टन्स आणि मास हे दोन्ही सारखे होतात. अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास 0. म्हणजे याचा अर्थ काय, हे CD1 DM1 पॉझिटिव्ह असेल तर हे CD2 DM2 निगेटिव्ह. काही पॉझिटिव्ह राईट साईडला जेवढे असतील सर्व पॉझिटिव्ह येतात आणि लेफ्ट साईडला जेवढे येतात तेवढे निगेटिव्ह येतात. मग यांची बेरीज केल्यानंतर सेंटर ऑफ मासला काय येतं, अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. परत लक्षात येतं मी काय सांगतो, अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0 अँड देअरफॉर इंटिग्रेशन ऑफ CDDM 0. म्हणून इथे एक वाक्य लिहा, दी अल्जेब्रिक सम ऑफ moment of force, algebraic sum of moment of force about the center of mass, algebraic sum of moment of force about the center of mass is 0. The algebraic sum of moment of force about the center of mass is 0. Hence इंटिग्रेशन ऑफ CDDM इज इक्वल टू 0. म्हणजे CD लेंथ ही 0 नाही, DM मास कधीच 0 होत नाही, दोघांचा प्रॉडक्ट 0 होत नाही. याचा अर्थ काय, अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रॉडक्ट म्हणत आहे. सेंटर ऑफ मासला सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस
about the center of mass. Sum of the moment of forces about the center of mass is equal to 0, and therefore here integration of CDDM is 0, and hence this is the principle of parallel axis. Why it is called the principle of parallel axis? Because the given two axes, याला पॅरल ॲक्सिसच का म्हणले बेटा? कारण हे दिलेले दोन ॲक्सिस बॉडीमधून पास झालेले आहेत, हे एकमेकांना पॅरलल आहे. दिलेले दोन ॲक्सिस जे आहेत बॉडीमधून वेगवेगळ्या पॉईंटमधून पास झालेले, एक सेंटर ऑफ मास आणि दुसरा कोणताही, हे दोन्हीही फोर्सेस लाईन्स जे आहेत ॲक्सिसच्या ह्या एकमेकांना पॅरलल आहे, म्हणून याला म्हणतो आपण प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. आणि मग व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane, and product of mass and square of the distance, product of mass and square of the distance between two parallel axes, square of the distance between two parallel axes. So this is the principle of parallel axis. आता एक पार्ट आपण इथं कंप्लीट केला बेटा, प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. आता याच्यानंतर दुसरा पार्ट जो असेल तो कोणता आहे? प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया. प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस.